تو کشتی میں بیٹھ جاؤ. آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو میری کشتی میں بیٹھ جاؤ. جو میری کشتی میں بیٹھ جائے گا اسے گارنٹی ہے نجات مل جائے گا. جو میری کشتی میں بیٹھ جائے گا یہ گارنٹی ہے وہ تو طوفان نوح سے بچ جائے گا. نبی فرما رہے ہیں جس طریقے سے حضرت نوح نجی اللہ نے اپنے بیٹھنے والوں کو یہ دعویٰ کیا تھا جو اس کشتی پر بیٹھ جائے گا میری گارنٹی یہ ہے کہ میں اسے ساحل تک نجات دوں گا اور ساحل تک اسے بسلامت پہنچاؤں گا. میں محمد ابن عبداللہ اعلان کرتا ہوں جو نوح نجی اللہ کے کشتی کے مثل میرے اہل بیت سے محبت کرے گا میں محمد عربی میں یہ دعویٰ دیتا ہوں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا میں اسے جنت دوں گا. میں اسے زور سے بولیں آپ میں اسے جنت دوں گا. تو نوح نے نجات کا اعلان کیا تھا مصطفیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا تھا. اے لوگو حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسین پاک ذی وقار جس کی یاد میں آج ہم منایا کرتے ہیں جس کی یاد میں آج 10ویں محرم کی تاریخ ہے. آج گلی گلی میں حسین ہے آج نگر نگر میں حسین ہے آج ڈگر ڈگر میں حسین ہے آج گلی گلی میں حسین ہے آج ہر جگہ حسین پاک کی یاد کو منایا جا رہا ہے. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ حسین ذی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے نانے مصطفیٰ کے دین کے خاطر اپنی گردن کو کٹا کر پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ شہید مرتے نہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں زمین کھود کے دیکھو تو زندہ پائے جاتے ہیں. اے لوگوں شہید یہ ہے حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے کٹا کے سر کو اپنے نانا کی امت بچا لی ہے. وہ حسین پاک کی ذات ہے. مسلمانوں آج حسین کا جب نام آتا ہے ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے دل کانپنے لگتا ہے. وہ کون حسین ہے جس نے سر کو سجدے میں رکھ کر نانا کے دین کی حفاظت کی ہے. ایک شاعر لکھتا ہے کہ فاطمہ کا لاڈلا سبوتے نبی سجدے میں ہے کہ فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے میں ہے کہ موت تھر تھر کانپتی ہے کہ زندگی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے میں ہے اور بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن ہے کہ بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن ہے کہ پوست پر اسلام ہے کہ پیغمبری سجدے میں ہے. فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے اور رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے لیے کہ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی لاڈلی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لاڈلا سبتے نبی سجدے میں ہے اور کاروان اہل حق کا پیشوا سجدے میں ہے. کاروان اہل حق کا پیشوا سجدے میں ہے کہ مقتدی کوئی نہیں اور مقتدا سجدے میں ہے. فاطمہ کا
लागे लासिब दे नबी सजदे में। एक जाहिल मुझसे सवाल कर रहा था, बिहार में कुछ साल पहले तकरीर के लिए गया था, एक जाहिल आया स्टेज पर, कहा मौलवी साहब आप ये बताएं कि हुसैन पाक तो बड़े नबी तो बड़े पावरफुल थे, नबी की दुआओं में तो तासीर थी, मुस्तफा अगर दुआ करते तो करबला में जितने लोग प्यासे थे वो सब के सब पानी से सैराब हो जाते। मुस्तफा जाने रहमत के दुआओं में वो तासीर थी। मैंने कहा जालिम, नबी की बात छोड़, अगर अली असगर अपनी एड़ी को रगड़ दिए होते तो करबला के हर जर्रे से आबे कौसर के धारे निकल पड़े होते। लेकिन मेरे इमाम ने वादा किया था, मेरे इमाम ने बताया था कि प्यासा हुसैन रब से मिलेगा, प्यासा हुसैन रब से मिलेगा। फिर उस जालिम ने कहा फिर नबी तो बड़े पावरफुल थे, नबी बड़े पावरफुल थे, तो मुस्तफा दुआ करके अपने नवासों को क्यों नहीं बचा लिए? जो नबी दुआ कर करके दुनिया का काम चला रहे थे, वो नबी दुआ करके अपने नवासे को क्यों नहीं बचा लिए? मुसलमानों जहन को करीब करिएगा, बड़ी कीमती बात मैं बताने जा रहा हूँ। नबी ने दुआ करके अपने नवासों को क्यों नहीं बचाया? मैंने कहा जालिम, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन, मुस्तफा हक है। अगर दुआ कर देते तो यजीदी फौज तबाह बर्बाद हो जाती, नबी दुआ कर देते तो यजीदी फौज जमीन में धंस जाती, अगर मुस्तफा दुआ कर देते यजीदी फौज तबाह बर्बाद हो जाती। लेकिन नबी ने दुआ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? आइए मैं आपको बताऊं। आपके ये गांव के इमाम है हजरत अल्लामा मौलाना मेहताब आलम साहब की बिला, अगर आप पर कोई आफत आ जाए और ये जुमा में खड़े होकर कहे सुनो लक्ष्मीपुर वाले तुम पर हमला करने वाले हैं और मुसलमानों कमर बस्ता हो जाओ, ऐ नौजवानों अपने गांव की हिफाजत के लिए सब के सब निकल पड़ो। अब मुसलमानों के अंदर इतना जोश पैदा किया, इतना जोश पैदा किया, इतना जोश पैदा किया कि मुसलमान बिल्कुल गड़गड़ा उठा, बिल्कुल गरज उठा और इतना आवाज देने लगा कि ईंट से ईंट दुश्मन की बजा दी जाएगी। मौलाना आप घबराए नहीं, हम उनको मिट्टी चटा देंगे, हम उनको खाकिस्तर कर देंगे, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। मौलाना ने तो ऐलान कर दिया। अब तमाम नौजवान तलवार लेकर दूसरे दिन निकल पड़े और जैसे ही तलवार लेकर दूसरे दिन निकले हैं उसी में इनका भाई निकल पड़ा, इनका भतीजा निकल पड़ा, इनका बेटा निकल पड़ा। आपने अपने बेटों को बुलाया और कहा बेवकूफ वहां क्यों जा रहा है? वहां तलवारें चलेंगी, वहां लाठियां चलेंगी, वहां बर्छियां चलेंगी, तू न जा, तुझे अपना जान गंवाना पड़ेगा, इसलिए तू घर में रह। अपने बेटे को समझा के घर रख लिया, अपने भाई को समझा के घर रख लिया, अपने भांजों को समझा के घर रख लिया। मुसलमानों जहन करीब करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर ये समझाकर घर रख लिए और कचनार के नौजवान अगर लक्ष्मीपुर जाकर टकरा गए और वहां कुछ लोग इंतकाल कर गए, शहीद हो गए और कुछ लोग गाजी बनकर लौटेंगे, तो आप बताएं कल से इनकी इज्जत बढ़ जाएगी? इज्जत बढ़ जाएगी ना? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। लोग कहेंगे वाह रे मौलाना, जब दूसरों की बात आई तो समझा समझा कर कटाते रहे, अपनी बात आई है तो दुआ कर करके बचाते रहे। कुर्बान जाओ सामना के लाल पर, ये किसका कमाल था? ये दीवाने कभी बदर में कटते रहे, ये किसका कमाल था? ये दीवाने कभी हुनैन में कटे हैं, ये किसका कमाल था? ये दीवाने कभी तुरुक में कटे हैं, ये किसका कमाल था? ये दीवाने कभी यरमुक में कटे हैं, ये किसका कमाल था? ये दीवाने कभी खंदक में कटे हैं। तो आपको कहना पड़ेगा किसी दुनियादार का कमाल नहीं, ये मदीने के ताजदार का कमाल था। ये दीवाने कटते रहे तो आज का मुहर्रिक कलम को उठाकर लिखता, ऐ मुस्तफा दूसरे की बारी आई तो दुआ कर करके और समझा समझा कर आप हटाते रहे, और जब अपनों की बारी आई तो दुआ करके करबल में बचाते रहे। नबी ने फरमाया सुनो, हमने दूसरे को भी कटवाया है, लेकिन दूसरे लोगों के और हमारे में इतना फर्क है। अगर दूसरे लोग कटे हैं तो बाप कटा है तो बेटा बचा है, बेटा कटा है तो भाई बचा है, लेकिन मैं जब कटवाने पर आया तो बेटे को भी कटाया, नवासे को भी कटवाया, भतीजे को भी कटवाया, भांजे को भी कटवाया, भाइयों को भी कटवाया। हमने पूरे कुंबे को साफ कर दिया और अहले दुनिया के लिए ये पैगाम लिख दिया। इस्लाम मिट रहा था, बचाया हुसैन ने। इस्लाम मिट रहा था, बचाया
حسین نے, بجھتا ہوا چراغ جلایا حسین نے, اور بھائی بھتیجے بیٹوں کو قربان کر دیا. لاشا خود ہر ایک کا اٹھایا حسین نے, اللہ رے وہ شوق سجدہ پیش کر دیا, سر رکھ دیا تو پھر نہ اٹھایا حسین نے. اور نادش خدا لگائے گی کیا اس چمن کو آج اپنا لہو جسے ہے پلایا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسین ابن علی نے خون کے داروں سے کھیلا ہے. قضا کیا